I'm very well, thank you. And yourself? Good. I'm very well. I'm very well. So is Margaret. Now, I should be able to get them both on, shouldn't I? Good evening. Can you hear me? Yes, I can hear you clearly. Yes, and Let's try to do something. I cannot see you, and please fix your camera. Yes, it's better now. And good evening and welcome to this evening session, and we are very happy to have you, and I hand over the meeting to you. கைகளை தட்டி ஐயா அவர்களை நாம் வரவேற்போம். Yes. Yes, we can start the meeting. Right, you're very echoey at the moment on the microphone. Okay. Yes. Yeah, you can. We can. That's better. Yes. That's much better. Yes. Okay. We can start. Yes. So let us start with a prayer. ஜெபத்தோடு நாம் ஆரம்பிக்கலாம். கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். May the words of my mouth என் வாயின் and the meditation of all our hearts என் வாயின் வார்த்தை be accepted in your sight, O Lord, our rock and our redeemer. எங்கள் Amen. கண்மலையும் மீட்பெருமாகிய கர்த்தாவே, என் வாயின் வார்த்தையும் எங்கள் எல்லாருடைய இருதயத்தின் தியானமும் உடைய சமூகத்தில் பிரீதியாய் இருப்பதாக. ஆமென். Now it's been about 2.5 months since I last spoke to you. உங்ககிட்ட கடைசியா பேசி 2.5 மாசம் ஆயிடுச்சு. So let me do a quick resume. ஆகவே சுருக்கமாக வேகமாக ஒரு முறை நாம ஏற்கனவே படிச்சதை பார்க்கலாம். At the end of the verses 24 to 27 in Daniel chapter 9, தானியேல் 9ஆம் அதிகாரத்துல 27 இருந்து 29 வரை. Hello. Yes. At the end of Daniel chapter 9 verse 27 on the prophecy the angel gave to Daniel, it mentions the 70th week. தானியேலுக்கு கொடுத்த அந்த தரிசனத்திலே 70வது வாரத்தை குறித்து அங்கே சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். I'm not hearing anything from your end at all. Joshua, அந்த மைக் கொடு. I can hear you now, but I was hearing nothing of you interpreting. Hello, check. Can you hear me now? I can hear you, yes. Yes. Yeah. So you have interpreted what I've said so far? Yes, like I have been interpreting, yes. Thank you. Okay, so
Daniel's 70th week is the last 7 years of the 490 years, and that is, of course, the time of the tribulation. கவனிங்க, தானியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது 70வது வாரம். அந்த 70வது வாரமானது 490 ஆண்டுகள் முடிவுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. அந்த 7 நாட்கள் அல்லது அந்த வாரமானது உபத்திரவத்துக்கு அடையாளமான வாரமாக கருதப்படுகிறது. And the last 7 years of tribulation is started by an agreement between the man who we will recognize at some point as the Antichrist and the people of Israel. இந்த 7 வருஷ உபத்திரவ காலமானது எது பிற்காலத்திலே அந்தி கிறிஸ்துவாய் மாறப்போகிற அந்த மனுஷனுக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் மத்தியிலே நடக்கிற சமாதான உடன்படிக்கைக்கு காரணமாய் இருக்கிறவன். Now in the book of Revelation we have 3 sets of judgments. நமக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே 3 வகையான உபத்திரவங்கள் இருக்கிறது. And we find out in Revelation that the first time the wrath of God is mentioned is at the 6th seal. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே தேவ கோபாக்கினை என்கின்ற வார்த்தை 6ஆம் முத்திரை உடைக்கும் பொழுது அந்த தேவ கோபாக்கினை என்கின்ற வார்த்தை வருகிறது. So the first 6 seals are not the wrath of God. அப்படியானால் முதல் 6 முத்திரை நியாய தீர்ப்புகள் தேவ கோபாக்கினைக்கு அடையாளமாய் இருப்பதில்லை. And we finished the last session with Pastor Das reading 5 scriptures from Revelation which show that believers are still on the earth at the midpoint of the tribulation. உபத்திரவத்தின் மையப்பகுதியில கூட சபையானது இந்த பூமியில தான் இருக்கிறது என்பதற்கு ஆதாரமாக 5 வசனங்களை பாஸ்டர் தாஸ் வாசித்து நிறைவு செய்தார் என்று நாம் அறிவோம். Now the first 4 seals mainly affect the unbelievers. முதல் 4 முத்திரைகள் அவ்விசுவாசிகளை பாதிக்கக்கூடியதாய் இருக்கிறது. But the 5th seal affects us because we begin to have severe persecution. 5ஆம் முத்திரையோ மிக கடுமையான உபத்திரவம் இருக்கிறபடியால் 5ஆம் முத்திரையிலே சபை கூட கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுகிறது. At the midpoint of the tribulation, Satan enters the man who is the Antichrist, and all the fallen angels are put onto the surface of the earth. உபத்திரவத்தின் மைய பகுதியிலே மைய காலத்திலே சாத்தான் அந்தி கிறிஸ்து என்று அழைக்கப்படுவனுடைய உள்ளத்திலே புகுகிறான். உடனே மகா உபத்திரவம் ஆரம்பமாகிறது. And as the Apostle John told his disciple, the believers will know who the Antichrist is before they leave the earth. நாம் இந்த பூமியை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாக அந்தி கிறிஸ்து என்பவன் யார் என்று சபைக்கு தெரிய வரும், நமக்கு தெரிய வரும். One of the things that happens at the midpoint of the tribulation is that 3 angels fly across the earth giving 3 messages. அதாவது இந்த உபத்திரவ பகுதியின் மைய பகுதியிலே சம்பவிக்க போகிறது என்னவென்றால் 3 செய்தியை கொண்டு வருகிற தேவ தூதர்கள் 3 பேர், 3 ஆவிகள். The most important one to us here is the first angel who proclaims the gospel across the earth and everybody hears it in their own language. முதல் தூதனானவன் சுவிசேஷத்தை உலகமெங்கிலும் அறிவிப்பான். அவன் தன் பாஷையிலே அந்த செய்தியை கேட்பான், அறிந்து கொள்வான் என்பது முதலாவது தூதனுடைய செய்தி. This is God's grace before the judgment. நியாயத்தீர்ப்புக்கு முன்பதாக கர்த்தருடைய கிருபையாக இது காணப்படுகிறது. I believe that this time period before he starts the judgment is around 6 months. அதாவது நியாயத்தீர்ப்பை கர்த்தர் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக ஏறத்தாழ 6 மாத காலம் அளவும் நமக்கு நேரம் கிடைக்கும். Now the period between the midpoint of Satan coming onto the earth and the snatching away of the believers, right, is called the wrath of Satan. சாத்தானின் கோபாக்கினை இந்த பூமியிலே வருவதற்கு முன்பதாக
சபையானது இந்த உலகத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு ரகசிய வருகையானது சம்பவிக்கும். Now you'll have to wait a moment or two while I put up something on the screen because it's quite technical to get it there. நான் நீங்கள் படிக்கும்படியா ஏற்கனவே போன முறை அந்த ஸ்கிரீன்ல போட்டு நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க. You get it in the right place. Yeah, we are waiting. Okay. So we're looking at the wrath of Satan up to the rapture. அதாவது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாக சாத்தானின் கோபாக்கினை என்று ஒன்று வரும். And in Revelation 13 verse 7, Satan makes war with the saints through the Antichrist and overcomes them. அதாவது சாத்தான் பரிசுத்தவான்களோடு யுத்தம் செய்து அந்தி கிறிஸ்துவின் மூலமாக பரிசுத்தவான்களை அவன் ஜெயிப்பான். Now, it is at the sixth seal that we leave the earth. ஆறாம் முத்திரையின் நாட்களில் சபையானது இந்த பூமியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும். So let us read Revelation chapter 6 verses 12 to 17. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 12 17 வரை ஒருவர் வாசிக்கலாம். 6:12 17 வரை வாசிப்போம். பூமியின் ராஜாக்களும் பெரியவர்களும் ஐஸ்வர்யவான்களும் சேர தலைவர்களும் பலவான்களும் அடிமைகள் யாவரும் சுயாதீனர் யாவரும் பர்வதங்களின் துணைகளிலும் கண்மலைகளிலும் முடித்துக் கொண்டு பர்வதங்களையும் கண்மலையும் நோக்கி நீங்கள் எங்கள் மேல் விழுந்து Verse 17 is the first mention of the wrath of God in the book of Revelation. அவருடைய கோபாக்கினையின் மகா நாள் வந்துவிட்டது, யார் நிலைநிற்கக்கூடும் என்றார்கள். முதல் முறையாக கோபாக்கினை என்கின்ற வார்த்தை இந்த 7ஆம் முத்திரையிலே 17ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எஸ், right. Okay, so basically we have the first of the 5 blackouts during the wrath of God. தேவ கோபாக்கினையின் நாட்களிலே 5 பிளாக்அவுட்ஸ், அதாவது காரிருள் சூழ்ந்து நடக்கிற அந்த 5 சம்பவங்கள் நடக்க போகிறது, 5 பேரழிவுகள். And we see that God has the natural world that He's created in convulsions. ஆண்டவர் இயற்கைக்கு மேல் அதிகாரம் உடையவராய் இயற்கையாகவே அவைகளை கையாளுகிறதை நம்மால் இங்கே பார்க்க முடிகிறது. And as the people on the earth are panicking and trying to avoid what is happening, we leave the earth. இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு பயந்து போய் தேவ கோபாக்கினையை சந்திக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் சபையானது இந்த பூமியை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. You can read about that in Luke 17. லூக்கா 17ஆம் அதிகாரத்தில் இதை குறித்து வாசிக்க முடியும். Right. And it's also mentioned in pictorial form in Revelation 14 verses 14 to 16. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 14 16 வரை படமாக கூட அது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு படத்தை போல அது காட்டப்பட்டிருக்கிறது.
வெளிப்படுத்தின Once, 14:16. once, Yes. once the believers have left the earth, dead and alive, ஓகே, விசுவாசிகள் எப்பொழுது இந்த பூமியை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்களோ, the Holy Spirit no longer convicts anyone of sin. பரிசுத்த ஆவியானவர் அதற்கு பிறகு ஒருவனையும் பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்தப் போவதில்லை. We have come to the end of the age of grace. கிருபையின் காலம் நிறைவு பெறும். பரிசுத்த ஆவியானவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார், சபையும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். All of those who have believed up to that point are raptured. கவனிங்க, அந்த நேரம் வரையில யாரெல்லாம் ஆண்டவர் பேர்ல விசுவாசம் வைக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். But as 2 Thessalonians 2 verses 9 to 12 tell us, because they will not believe and have accepted the lie, they've not only hardened their hearts, but now God hardens hearts. கவனிங்க, 2 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறபடி, பரிசுத்த ஆவியானவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, சபையானவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, ஜனங்கள் தங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்துவது மாத்திரமல்ல, தேவனே மீந்திருக்கிற ஜனங்களின் இருதயத்தை கடினப்படுத்துவார். So as we saw in Luke 17, as we leave the earth, as we are saved, the judgment, the wrath of God comes down. லூக்கா 17ஆம் அதிகாரத்திலே சொன்னப்பட்டபடி சபையானது இந்த பூமியிலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். அப்பொழுது தேவ கோபாக்கினை இறங்கி வரும். So the wrath of God starts at the 7th seal, which is also the first trumpet judgment. 7வது முத்திரையிலே தேவ கோபாக்கினை ஆரம்பமாகிறது. முதல் எக்கால நியாய தீர்ப்பு ஆரம்பமாகிறது. Now, names for this day are throughout the word, but the greatest concentration of a description is in Zephaniah chapter 1 verses 15. You can read it later. இந்த நாளை குறித்து பிறகு நாம வாசிக்க போகிறோம். அந்த நாளிலே சம்பவிக்க போகிறதை குறித்து மிகவும் மோசமான, அதாவது மகா பயங்கரமான காரியம் நடக்கும் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பிறகு வாசிக்க போகிறோம். Now, if you look carefully at the first 4 trumpet judgments, you will see that all 4 of them involve fire in some form. முதல் 4 எக்கால நியாய தீர்ப்பிலே அக்கினி ஏதோ ஒரு விதத்துல சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதை நம்மால பார்க்க முடிகிறது. And this confirms this by what Peter wrote in his second letter. பேதுரு 2ஆம் நிருபத்திலே எழுதினதை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே இருக்கிறது, அது மறுபடியுமாக நிரூபிக்கிறது. So let's read 2 Peter 3 verses 5 to 7. 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 5 7 வரை வாசிக்கலாம். 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 5 7 வரை. பூர்வ அவருக்கு ஒரு மைக் கொடுப்பாங்க. Hello? அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயத்திற்கு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. Yes, okay. Yes. Okay. And this is a confirmation of a prophecy from Isaiah. Let's go to that. Isaiah 66 verses 15 and 16. ஏசாயா 66ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் 16ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக இருக்கிறது. ஏசாயா 66 55 56. ஏசாயா 66 15 16. நான் தெரிந்தவர்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் நாமத்தை கர்த்தர் கர்த்தாதி ஆண்டவர் உன்னை கொண்டு போட்டு அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் வேறொரு நாமத்தை தரிப்பார். அதனாலே பூமியிலே தன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவன் சத்திய தேவனுக்குள் தன்னை ஆசீர்வதிப்பார். இல்லையா? கர்த்தர் அக்கினியினாலும் தமது பட்டயத்தாலும் மாம்சமான எல்லாரோடு கூட வழக்காடுவார். கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள். எஸ். Now,
If you remember, when we're talking about the first angel prophesying and speaking across the earth, in verse 7 of chapter 14, he says this. And he said aloud, go on first. முதல் தேவதூதனானவன் வந்து உலகமெங்கிலும் சத்தியத்தை அறிவிப்பான் என்று ஏற்கனவே நாம பார்த்தோமே. அந்த தேவதூதன் சொல்லுகிற வார்த்தையானது, அதற்கு நான் 7ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே, and he said with a loud voice, yes, fear God, give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him. And then notice what he says, who made the heaven and the earth and the sea and the springs of water. வானத்தையும் பூமியையும் கடலையும் நீரூற்றுகளையும் உண்டாக்கின தேவனாகிய கர்த்தர் என்று அவன் சொல்லுகிறதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். And these are the first 4 things affected by fire in the trumpet judgments. எக்கால நியாய தீர்ப்பின் போது அக்கினியினாலே பாதிக்கப்பட போகிற 4 நியாய தீர்ப்புகள் இந்த 4 மீதும் வரப்போகிறது. வானம், பூமி, கடல், நீர்நிலைகள். Then come 2 woes, 2 curses. 2 சாபங்களை குறித்து நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். Because these first 4 judgments have not directly affected mankind. முதல் 4 நியாய தீர்ப்புகள் நேரடியாக மனிதனை பாதிப்பதில்லை. But the next 2 trumpet judgments will. ஆனால் அடுத்த 2 எக்கால நியாய தீர்ப்புகள் நேரடியாக மனிதனை பாதிக்கக்கூடியதாய் இருக்கிறது. And as you read from Revelation chapter 8 verse 13 to chapter 9 verse 21, you read about 8ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலிருந்து 9ஆம் அதிகாரம் கடைசி வரை வாசிக்கும் போது you read about 2 demonic invasions which affect mankind. 2 அசுத்த சக்திகள், 2 பொல்லாத ஆவிகள் வருகிறதை நம்மாலே அங்கே பார்க்க முடிகிறது. Now, Revelation chapter 10 sets the scene for the 7th trumpet judgment. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் வாசிக்கும் பொழுது 7வது எக்கால நியாய தீர்ப்புக்கு அது காட்சியை உருவாக்குகிறதா இருக்கிறது. And the third woe you can find in Revelation 11 verses 14 and 15. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் 15ஆம் வசனத்திலே 3வது ஆபத்து வருகிறது. 3வது ஐயோ, 3வது ஆபத்து வருகிறது. Remember, the 7th trumpet judgment contains all 7 bowl judgments. ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, 7வது எக்கால நியாய தீர்ப்பிலே 7 கலச நியாய தீர்ப்பிலே சம்பவிக்கிறதும் ஒரே நியாய தீர்ப்பில் சம்பவிக்கிறதா இருக்கிறது. Revelation chapter 15 sets the scene in heaven for those bowl judgments, which completes the wrath of God. இந்த 4 தேவனுடைய கோபாக்கினை நிறைவேறத்தக்கதாக எல்லா கலச நியாய தீர்ப்புகளை குறித்தும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. So I'm not going to go through the trumpet and bowl judgments in detail. We are not there during this time. கவனிங்க, இந்த இடத்துல நாம் எல்லாரும் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று இருக்கிறது. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு சம்பவிக்க போகிறதெல்லாம் 12, 13, 14, 15 அதிகாரத்துல வருகிறது. நான் அதை படிக்க போறதில்லை. காரணம் என்னன்னா, அது சம்பவிக்கப்படும் போது நான் அங்க இருக்க போறதில்லை. Now I want to jump to the 6th bowl judgment. ஆனால் 6வது கலச நியாய தீர்ப்புக்கு நான் தாண்ட விரும்புகிறேன். And let us read Revelation 16 verses 12 to 16. 16ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 12 15 வரை வாசிக்கலாம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16. 6ஆம் தூதன் வழி ஆயத்தமாகும்படி அந்த நதியின் தண்ணீரை கட்டுப்படுத்தி, அப்போது வருத்தத்தின் வாயிலும் மிருகத்தின் வாயிலும் கள்ள தீர்க்கதரிசியின் வாயிலும் இருந்து தவளைகளுக்கு ஒப்பான 3 அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டு வர கண்டேன். அவைகள் அற்புதங்களை செய்கிற பிசாசுகளின் ஆவிகள். அவைகள் ஊடகங்களில் உள்ள ராஜாக்களை சர்வவல்லமையுள்ள தேவனையும் மகானாவையும் நடக்கும் யுத்தத்திற்கு கூட்டி சேர்க்கப்படுகிறோம் புறப்பட்டு போகிறது. ஆமென். எஸ்.
Okay, so here we have God allowing Satan to draw people from all over the earth to attack Israel. இஸ்ரவேலை தாக்குவதற்காக எல்லா தேசத்தாரும் போய் அங்கே தாக்குவதற்காக அந்த தேசத்தை அந்த நதியை கர்த்தர் வற்ற பண்ணி அவர்கள் எல்லாம் கடந்து போகும்படியாக வழியை கர்த்தரே உண்டு பண்ணுகிறார். Now let's get more detail about this from the book of Daniel. தானியேலின் புத்தகத்திலிருந்து இதை குறித்த அதிகமான விவரங்களை நம்மால் படிக்க முடியும், படிக்கலாம். Let me start. Hang on, one moment. Yes, starting at verse 40 and going to 45. Daniel 11:40 to 45. 11ஆம் அதிகாரம் 45ஆம் வசனம். சமுத்திரங்களுக்கு இடையில் உள்ள சிங்காரமான அரண்மனையாகிய கூடாரங்களை போடுவார். ஆனாலும் அவனுக்கு ஒத்தாசை சொல்லுவாயில்லாமல் அவன் முடிவடைவான். எஸ், That was from Daniel chapter 11:40 to 45. Yes. 14 Right, okay. 14 to 41. So basically what's happening, Yes, he just read 45. so basically what you've got here is that Antichrist is down in Egypt fighting in North Africa. அதாவது அந்தி கிறிஸ்து இந்த பெரிய சேனைக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்ய எகிப்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சமவெளியிலே அந்த உலர்ந்து போன நதி வழியாக அங்க யுத்தம் நடக்கும். And the one place he does not attack at all is modern day Jordan. அதாவது யோர்தானின் ஒரு பகுதியை அவன் தாக்குவதே கிடையாது. In other words, he does not go into Edom, Moab or Ammon. கவனிங்க, ஏதோம், மோவாப், அம்மோன் ஆகிய இந்த மூன்று தேசங்களை அவன் தாக்கப் போவதில்லை. But in verse 44, he hears rumors of armies coming from the east. ஆனால் கிழக்கிலிருந்து வடக்கிலிருந்தும் சேனைகள் வருகிற செய்தியை அவன் கேள்விப்பட்டு கலங்க பண்ணும். Now this is the frogs drawing the armies from around the world to come to Israel. கவனிங்க, ஆண்டவர் இஸ்ரவேலை நோக்கி உலகத்தின் எல்லா தேசத்தின் சேனையையும் இஸ்ரவேலை நோக்கி அழைத்து கொண்டு வருவார். Now you can only approach Israel on land from the north. கவனிங்க, because of the desert. இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குள்ள பூமி நிலத்தின் வழியா நீ பிரவேசிக்கணும்னா வட திசை வழியா மட்டும் தான் வர முடியும். God is drawing all these people ready for the great day of the Lord. கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமான நாளுக்கு உலகத்தில் உள்ள இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் இருக்கிற அத்தனை நாட்டு சேனைகளையும் இந்த வெட்டாந்தரை வழியாக உலர்ந்த தரை வழியாக கொண்டு வருவார். And we see that Antichrist moves his headquarters into Israel. அந்தி கிறிஸ்து தன் தலைமை செயலகத்தை இஸ்ரவேலுக்குள்ள கொண்டு போய் வைப்பான். Right? And he is between Jerusalem and the Mediterranean Sea. எருசலேமுக்கும் மத்திய தரைக்கடலுக்கும் மத்தியிலே அந்தி கிறிஸ்து தன்னுடைய தலைமை செயலகத்தை ஏற்படுத்துவான். Now, let me just check this. We saw that in Revelation 16. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16ஆம் அதிகாரத்தில் இதை குறித்து நாம் வாசித்தோம். That they are drawn to what people call Armageddon. அர்மகதான் என்கின்ற பள்ளத்தாக்கை குறித்து நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். அர்மகதான் யுத்தம் அல்லது அர்மகதான் பள்ளத்தாக்கு. Now, Har-Megiddo is what the actual Hebrew says. Har-Megiddo. எபிரேயத்துல ஹார் மெகிதோ என்று தான் சொல்லி இருக்கிறது. And that means mountain of the peoples. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் ஜனக்கூட்டத்தின் திரட்சி.
Now there is a place in the valley of Jezreel called Megiddo. மெகிதோ என்று இஸ்ரேல் பள்ளத்தாக்கில கூட ஒரு இடம் இருக்கிறது. But it's not a mountain. ஆனால் அது ஒரு மலை அல்ல, பள்ளத்தாக்கு. Most commentators have the battle fought in that valley of Jezreel near Megiddo. மெகிதோ பள்ளத்தாக்கில் இஸ்ரேலுக்கு பக்கத்துல இந்த பள்ளத்தாக்கத்துல யுத்தம் நடக்கும் என்று அநேக வேத ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள். But they misunderstood what the Hebrew word means. அங்கே இருக்கிற எபிரேய வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை தவறாய் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Because although these two great armies are coming to face each other, இந்த ரெண்டு பெரிய சேனை ஒன்றை ஒன்று சந்திக்க வருகிறது உண்மைதான். God turns them to attack Jerusalem. ஆண்டவர் எருசலேமை தாக்கும்படியாக அவைகளை அனுமதிக்கிறார். As is mentioned in the book of Zechariah. சகரியாவின் தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் இதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். இவர்கள் எல்லாம் எருசலேமுக்கு விரோதமாய் வருவார்கள் என்பதை நாம் வாசிக்கிறோம். And Satan will use this as his attempt to take Jerusalem and rule the world from Jerusalem. எருசலேமை அவன் கையகப்படுத்தி எருசலேமை தலைநகரமாக கொண்டு அகில உலகத்தையும் சாத்தான் ஆளுகை செய்வான். And this of course is the whole crux of the whole of Antichrist existence, is to take Jerusalem for the devil. எருசலேமை தலைநகரமாக கொண்டு அந்தி கிறிஸ்து இப்படித்தான் இந்த பூமியை ஆளுகை செய்ய போகிறான். Now let me just cancel this. Yes. Wait a minute, please. Right. I'm trying to close this, so just wait a moment. Now it's appearing. Your notes is now only appearing. Right. I'm back. Okay. I don't need the notes from now on. இப்போ அது Now, what brings about the whole of this attack on Jerusalem? எருசலேமின் மீது இந்த தாக்குதலானது திருப்பி விடப்படும். எருசலேமை தாக்க ஆரம்பிப்பார்கள். This is just before Jesus comes back. இது இயேசுநாதர் இந்த பூமியிலே அவருடைய இரண்டாவது வருகைக்கு சற்று முன்பதாக நடக்க போகிறது. So as these two armies are gathering, இந்த ரெண்டு சேனை ஒன்று சேர்ந்து வரும் பொழுது what is happening in Jerusalem? எருசலேமில் என்ன சம்பவிக்கும்? Well, let's turn to Revelation chapter 11 to find out. அதை கண்டுபிடிக்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பலாம். Okay, let's read the first 13 verses. பின்பு வைக்கோலுக்கு ஒப்பான ஒரு அளவுகோல் என்னிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. அப்பொழுது தேவதூதன் நின்று என்னை நோக்கி, நீ எழுந்து தேவனுடைய ஆலயத்தையும் பலிபீடத்தையும் அதில் தொழுது கொள்ளுகிறவர்களை அளந்து பார். ஆலயத்திற்கு புறம்பே இருக்கிற பிரகாரம் புறஜாதியாருக்கு கொடுக்கப்பட்டபடியால் அதை அளவாமல் புறம்பாக்கி போடு. பரிசுத்த நகரத்தையும் அவர்கள் 42 மாதமளவு மிதிப்பார்கள். என்னுடைய 2 சாட்சிகளும் 2 வஸ்திரம் உடுத்தி கொண்டிருக்கிறவர்களாய் 1260 நாளளவும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுப்பேன். பூலோகத்தின் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்கிற 2 ஒலிவ மரங்களும் 2 விளக்கு தண்டுகளும் இவர்களே. ஒருவன் அவர்களை சேதப்படுத்த மனதாயிருந்தால் அவர்களுடைய வாயிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு அவர்களுடைய சத்துருக்களை பட்சிக்கும். அவர்களை சேதப்படுத்த மனதாயிருக்கிறவன் எவனோ அவன் அப்படியே கொல்லப்பட வேண்டும். அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வருகிற நாட்களிலேயே மழை பெய்யாதபடிக்கு வானத்தையும் அடைக்க அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. அவர்கள் தண்ணீர்கள் இரத்தமாக மாற்றவும் தங்களுக்கு வேண்டும் போதெல்லாம் பூமியை சகலவித வாதைகளாலும் வாதிக்கவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. அவர்கள் தங்கள் சாட்சியை சொல்லி முடித்திருக்கும் போது பாதாளத்தில் இருந்து வருகிற மிருகம் அவர்களோட யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயித்து அவர்களை கொன்று போடும். அவர்களுடைய உடல்கள் மகாநகரத்தின் விசாலமான வீதியிலே கிடக்கும்.
அந்த நகரம் சோதோம் என்றும் எகிப்து என்றும் ஞானார்த்தமாய் சொல்லப்படும். அதிலே நம்முடைய கர்த்தரும் சிலுவையிலே அறையப்பட்டார். ஜனங்களிலும் கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் ஜாதிகளிலும் உள்ளவர்கள் அவர்களுடைய உடல்களை 3.5 நாள் வரைக்கும் பார்ப்பார்கள். அவர்களுடைய உடல்களை கல்லறைகளில் வைக்க ஒட்டார்கள். அவ்விரண்டு தீர்க்கதரிசிகளும் பூமியின் குடிகளை வேதனைப்படுத்தினபடியால் அவர்கள் நிமித்தம் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு கலிகூர்ந்து ஒருவருக்கொருவர் வெகுமதிகளை அனுப்புவார்கள். 3.5 நாளைக்கு பின்பு தேவனிடத்திலிருந்து ஜீவ ஆவி அவர்களுக்குள் பிரவேசித்தது. அப்பொழுது அவர்கள் காலூன்றி நின்றார்கள். அவர்களை பார்த்தவர்களுக்கு மிகுந்த பயம் உண்டாயிற்று. இங்கே ஏறி வாருங்கள் என்று உண்டான வானத்திலிருந்து தங்களுக்கு உண்டான பெரிய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டு மேகத்தில் ஏறி வானத்திற்கு போனார்கள். அவருடைய சத்துருக்கள் அவர்களை பார்த்தார்கள். அந்நேரத்திலே பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. உடனே அந்த நகரத்தில் 10% இடிந்து விழுந்தது. மனுஷரில் 7000 பேர் பூமி அதிர்ச்சினால் அழிந்தார்கள். மீதியானவர்கள் பயமடைந்து பரலோகத்தில் தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள். எஸ். First two verses tell us that a Jewish temple will exist at that time. முதல் 2 வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு யூத தேவாலயம் அப்பொழுது இருக்கும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். Now it may be built before the 7 years of tribulation start or very early at the start. 7 வருஷ உபத்திரவ காலத்திற்கு முன்பதாக அந்த ஆலயம் 3ஆம் ஆலயம் கட்டப்படும், அல்லது 7 வருஷ உபத்திரவ கால ஆரம்பத்திலேயே அந்த தேவாலயம் 3ஆம் ஆலயம் கட்டப்படும். And we know that Antichrist is going to declare himself to be God at the midpoint of the tribulation in the temple. உபத்திர காலத்தின் மைய பகுதியிலே அந்தி கிறிஸ்துவானவன் தன்னை அறிவிக்க போகிறான். And basically what happens is we have two witnesses at the midpoint, as I mentioned, come down onto the earth around Jerusalem. கவனிங்க, உபத்திர காலத்தின் மைய பகுதியிலே 2 தீர்க்கதரிசிகள் வானத்திலிருந்து இறங்கி எருசலேமுக்கு வருவார்கள். And they are going to prophesy for the 3.5 years of Antichrist's rule. அந்தி கிறிஸ்து ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிற அதே நேரத்தில் இந்த 2 சாட்சிகள் வந்து கர்த்தரே தேவன் என்று உலகத்திற்கு தீர்க்க தரிசனமாய் அறிவிப்பார்கள். Remember, God gave Jesus 3.5 years for his ministry. ஆண்டவர் இயேசுநாதருக்கு 3.5 வருஷம் தான் கொடுத்தார் ஊழியத்துக்கு. And Satan demands of the Father that Antichrist has 3.5 years as well. சாத்தான் அந்தி கிறிஸ்துவின் மூலமாக எருசலேமை தலைநகரமாக கொண்டு 3.5 வருஷம் தான் அவனும் இந்த பூமியை ஆளப் போகிறான். So these two are Moses and Elijah. இந்த 2 சாட்சிகள் யார்? மோசேவும் எலியாவும். If you go to Zechariah chapter 4, you will see a very interesting conversation between an angel in a vision with Zechariah. சகரியாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தரிசனத்திலே ஒரு அற்புதமான ஒரு பகுதியை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். தேவதூதன் சகரியாவோடு இப்படியாக பேசுகிறதை நம்மால் அங்கே பார்க்க முடிகிறது. சகரியா 4ஆம் அதிகாரத்தில். And in that vision you have 2 lampstands and 2 olive trees. 2 குத்துவிளக்கும் 2 ஒலிவ மரங்களும் அங்கே இருக்கிறதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது. And Zechariah asked the angel, what does this mean? சகரியா தேவதூதனை பார்த்து கேட்கிறான், இவைகள் என்ன என்று கேட்கிறான். And the angel says, don't you know? தேவதூதன் கேட்கிறான், உனக்கு தெரியாதாப்பா? And Zechariah says, no, I don't know. சகரியா சொல்றான், இல்லையா எனக்கு தெரியாது. And instead of answering Zechariah, the angel gives a prophecy for the leader of Israel at that time, Zerubbabel. அந்த இதற்கு பதில் சொல்லும்படியாக தேவதூதனானவன் தீர்க்கதரிசிக்கு செருபாபேலை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனை நினைப்பூட்டு சொல்லுவான். After the angel is finished, Zechariah asks again, who are these, my Lord? இந்த தேவதூதன் இதை சொன்ன பிறகு தீர்க்கதரிசியாக சகரியா யார் இவர்கள் என்று சொல்லி கூட கேட்பான். And again the angel says, don't you know? தேவதூதன், உனக்கு தெரியாதா? And so Zechariah asks a third time, who are these? 3ஆம் முறை சகரியா யார் இவர்கள் என்று கேட்பான். And in the last verse,
finally the angel answers Zacharias. கடைசியாக கடைசி வசனத்திலே தேவதூதன் சகரியாவுக்கு பதிலை கொடுப்பான். These are the two anointed ones who are standing by the Lord of the whole earth. சர்வலோகத்துக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறவின் சமூகத்தில் நிற்கிற அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் இவர்கள் என்று பதிலளிப்பான். 4:14 சகரியா. So who are those two? யார் இந்த ரெண்டு பேர்? So who are the two that stand with the Lord of the whole earth? பூமி மீதெங்கும் சர்வலோகத்துக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறவின் சமூகத்தில் அபிஷேகம் பெற்ற இந்த ரெண்டு பேர் யாரு? Well, we know from the Mount of Transfiguration. மருபமலையின் அனுபவத்துல நமக்கு தெரியுமே. Who appeared to Jesus but Elijah and Moses? இயேசுநாதர் கூட காட்சியளித்து யாரு? மோசேவும் எலியாவும். So the description in Revelation chapter 11 verses 5 and 6 refer to Elijah and Moses. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் 6ஆம் வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது அவங்க ரெண்டு பேரு எலியாவும் மோசேவும் என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது. They're not allowed to be killed in the 3.5 years. முத 3 வருஷத்துல இந்த ரெண்டு பேரை யாராலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. But at the end, God allows Antichrist to kill them. முடிவிலே அந்தி கிறிஸ்து அவர்களை கொலை செய்யும்படியாக கர்த்தர் அனுமதிக்கிறார். And their bodies lie on the ground, nobody buries them, they're lying there for 3.5 days. அந்த அவர்களுடைய செத்த சடலங்கள் எருசலேமின் வீதிகளிலே 3.5 நாள் விழுந்து கிடக்கும். And then in verse 12, you hear a loud voice saying to them, "Come up here," and they rise from the dead and go up to heaven. 12ஆம் வசனத்திலே வாசித்தபடி உரத்த சத்தமாய் இங்கே ஏறி வாருங்கள் என்கின்ற ஒரு சத்தம் கேட்கும். அப்பொழுது இந்த ரெண்டு பேரும் உயிரோடு எழுந்து மேகங்களின் மீது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு வானத்துக்கு ஏறி போவார்கள். What is this referring to? இது எதை காட்டுகிறது நமக்கு? Well, let's go back to the book of Matthew. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்துக்கு திரும்பி செல்லலாம். Matthew chapter 12 and verse 39. 12ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனம். மத்தேயு 12:39. அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக, இந்த பொல்லாத விபச்சார சந்ததியார் அடையாளத்தை தேடுகிறார்கள், ஆனாலும் யோனா தீர்க்கதரிசியின் அடையாளமே அன்றி வேறு அடையாளம் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று சொன்னார். Oh, yes, read verse 40 as well. 40ஆம் வசனத்திலே, யோனா இரவும் பகலும் 3 நாள் ஒரு பெரிய மீனின் வயிற்றிலே இருந்தது போல மனுஷகுமாரனும் இரவும் பகலும் 3 நாள் பூமியின் இருதயத்தில் இருப்பார். Now, Jesus is referring to himself there as a sign of Jonah. யோனாவின் அடையாளமாக இயேசு தம்மை குறித்து அங்கே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். And that he will be in the earth for 3 days and 3 nights. 3 நாள் இரவும் பகலும் அவர் பூமியின் வயிற்றிலே இருதயத்திலே இருப்பார். Now, if we say Jesus died on the Friday afternoon and rose on the Sunday morning, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வெள்ளிக்கிழமை மத்தியானம் இயேசு சிலுவையிலே மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை உயிர்த்தெழுந்தார். that is not literally fulfilling 3 days and 3 nights. இங்கே சொல்லப்பட்டபடி 3 நாள் இரவும் 3 நாள் பகலுமாக அங்கே அது கணக்கு வருவதில்லை. But Jesus is quoting a Jewish idiom. அங்கே இயேசுநாதர் சொல்லுகிறது என்ன தெரியுமா? 3 நாள் இரவும் பகலும் என்பது ஒரு யூத பழமொழி. And the idiom 3 days and 3 nights means any part of 3 days and 3 nights. 3 நாள் இரவும் பகலும் என்று சொன்னால் ஒரு நாளில் எந்த பகுதியாவது இரவும் பகலுமாக. மாலை 6 மணினா கூட அது ஒரு நாள் கணக்கு, அதிகாலை 6 மணினா கூட அது ஒரு நாள் கணக்கு. Jesus died on Passover afternoon. இயேசு பஸ்கா மத்தியான வேளையிலே மரித்தார். That accounts for the whole of Passover. அது முழு பஸ்காவுக்கு ஒரு நாள் கணக்குக்கு வந்துருச்சு. He was in the tomb the whole of the day of the first day of the feast of unleavened bread. புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகையின் முதல் நாள் ஆகிய அன்று முழுவதும் இயேசு கல்லறையில் இருந்தார். இரண்டாவது நாள் And he rose at 6 o'clock in the morning on first fruits. முதற்கனி பண்டிகையாகிய 3வது நாள் காலை 6 மணிக்கு இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார்.
So that accounts for the whole of first group. அது மூன்றாவது நாள் முழுவதற்கும் அது பங்காக இருக்கிறது. In our time, he dies Friday afternoon. That accounts for the whole of Friday. நம்முடைய He's in the 2 காலகட்டத்திலே more days Saturday, and he's raised early Sunday morning. That accounts for the whole of Sunday. நம்முடைய நாள் கணக்கிலே வெள்ளிக்கிழமை மாலை அவர் மரித்தார், வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை முழுவதுமாக கல்லறையில் இருந்தால் 2வது நாள், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6 மணிக்கெல்லாம் உயிர்த்தெழுந்தார் 3வது நாள். 3 நாள் உள்ளடக்கம். Now, if you remember in this part, Jesus promises to give the Jews, the nation, the sign of Jonah. கவனிங்க, இயேசுநாதர் இஸ்ரவேலர்களுக்கு யோனாவின் அடையாளம் அன்றி வேறொரு அடையாளத்தை உங்களுக்கு தரேன் என்று சொன்னாரே. Why does the raising of Lazarus get so much mention in the word? வசனத்துல லாசரு உயிரோடு கொண்டு வந்ததுக்கு ஒரு முழு அதிகாரத்தை ஒதுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? Jesus has raised 2 other people from the dead. இன்னும் 2 பேரை இயேசு உயிரோட கொண்டு வந்தாரு செத்தவங்கள. லாசருக்கு மட்டும் ஏன் அவ்வளவு முக்கியத்துவம்? Jairus' daughter and the widow of Nain's son. யவீருவின் மகளை உயிரோட கொண்டு வந்தார், நாயின் விதவையின் மகனை உயிரோட கொண்டு வந்தார். இது 2க்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை. Why is Lazarus special? ஏன் லாசருவை உயிரோடு கொண்டு வந்ததற்கு விசேஷமாக ஒரு அதிகாரம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது? Mistakenly, the Jewish people thought that when somebody died, the spirit of that person hovered over the body for 3 days, and it would be possible to call the spirit back into the body. கவனிங்க, லாசரு சிக்கா இருக்கிறான் கேள்விப்பட்ட போது 1/2 நாள் பயண தூரத்துல தான் இயேசுநாதர் இருந்தாரு. 3 நாள் கழிச்சு ஏன் வந்தாருன்னா, யூதர்களுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை, ஒருத்தன் செத்துட்டா 3 நாள் அளவு அந்த ஆவிய அந்த சரீரத்தையே சுத்தி சுத்தி வருமா. Jesus uses this to show them the sign of Jonah. 3 நாள் கழிச்சு அந்த ஆவி போயிடும். ஆகவே இதையே இயேசுநாதர் ஒரு அடையாளமா பயன்படுத்தி யோனாவின் அடையாளத்தை லாசருனுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற்றி காமிச்சாரு. Because when he asks Martha to have the stone rolled away from the cave, she says, Lord, he'll be stinking. He's been dead 4 days. மார்த்தாள் சொல்றத நம்ம பாக்குறோம், கல்லை உருட்டி போடுங்கன்னு இயேசுநாதர் சொன்ன போது, ஆண்டவரே 4 நாள் ஆயிற்றே நாருமே என்று மார்த்தாள் சொல்லுகிறதை நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். The Jews believed that after 3 days the spirit left the body and he could not come back into the body. யூதர்களுடைய நம்பிக்கை 3 நாள் கழிச்சு அந்த ஆவி அந்த சரீரத்தை சுத்தி வர்றதை விட்டுட்டு போயிடும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஆவி திரும்பி வர முடியாது. This is why Jesus deliberately waited before going to Lazarus. ஆகவே தான் லாசரு உயிரோடு கொண்டு வர்றதுக்கு வேணுனே இயேசுநாள் 3 நாள் தாமதிச்சு 4வது நாள் தாமதமா வந்தார். To the Jewish people, Jesus had just done something which was totally impossible. யூதர்களுக்கு யாராலையும் செய்ய முடியாத ஒன்றை இயேசுநாதர் செஞ்சார். அது என்னன்னா, செத்த ஒருத்தனை 4 நாள் கழிச்சு உயிரோட கொண்டு வந்தது. He had raised a man from the dead after 3 days. 3 நாள் கழிச்சு செத்த ஒருத்தனை உயிரோட இயேசுநாதர் கொண்டு வந்தார். This was the sign of Jonah he promised the nation. இஸ்ரவேல் ஜனத்திற்கு அவர் கொடுத்த யோனாவின் முதல் அடையாளமாக லாசருவை உயிரோடு கொண்டு வந்தது இருக்கிறது. Did the leaders of the nation accept it? யூத தலைவர்கள் அதை ஏத்துக்கினாங்களா? No. They condemned not only Jesus to death but also Lazarus. அதாவது அவர்கள் அந்த யோனாவின் முதல் அடையாளத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. 2வது இயேசுநாதரும் 3 நாள் கழிச்சு உயிர்த்தெழுந்தார், அவருடைய அடையாளத்தையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Now Jesus said he would be the sign of Jonah. அதாவது யோனாவின் அடையாளத்தை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று சொன்னாரே. He's the second sign. இயேசு தாமே யோனாவின் 2வது அடையாளமாய் காணப்படுகிறார். But that sign was also rejected when the Roman soldiers went and reported to the Sanhedrin and they made up the stolen body theory. கவனிங்க, இயேசுநாதர் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று ரோம போர் சேவகர்கள் செனகிரிப்புக்கு சொன்ன போது
சங்கத்துக்கு சொன்ன போது இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவருடைய சரீரத்தை இயேசுநாதருடைய சீஷர்கள் திருடின்னு போயிட்டாங்கன்ற ஒரு கதையை கட்டி விட்டாங்களே தவிர யோனாவின் அடையாளமாக இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை இரண்டாம் தரம் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. You can read that in Matthew 28. மத்தேயு 28 இதை குறித்து நாம வாசிக்கிறோம். What was the last thing Jesus said to the Jewish leaders in public? கவனிங்க, வெளியரங்கமாக இயேசுநாதர் யூத தலைவர்களுக்கு கடைசியா சொன்னது என்ன? It's recorded in Matthew 23 verse 39. 29ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று நீங்கள் சொல்லும் அளவும் இது முதல் என்னை காணாதிருப்பீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். மத்தேயு 23:39. இதுதான் கடைசியா இயேசுநாதர் பொது வெளியில பொதுவா பேசினது. So Jesus says, "For I say to you, from now on, you will not see me until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord." இயேசு சொல்லுகிறார், Greeting to the Messiah. கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று நீங்கள் சொல்லுகிற வரையிலே இதுவரை என்னை இது முதல் என்னை காணாதிருப்பீர்கள் என்று சொன்னார். Here, right at the end of the tribulation, we have the two witnesses being raised from the dead after 3.5 days. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துக்கு வரலாம். வாசித்தபடி இந்த ரெண்டு சாட்சிகள் 3.5 வருஷம் சுவிசேஷத்தை அறிவித்துக் கொண்டிருந்து வந்தவர்கள், இவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள். இவர்கள் சரீரங்கள் 3 நாள் எருசலேமின் வீதிகளில் விழுந்து கிடக்கும். எழுந்து வாருங்கள் என்ற உரத்த சத்தம் கேட்கும் பொழுது இந்த 2 பேரும் உயிரோடு எழுந்து வானத்துக்கு ஏறி போவார்கள். இது யோனாவின் 3வது அடையாளம். And the Jewish leadership of that day realized that what these men have been telling them for 3.5 years, that Yeshua is the Messiah, they accepted. கடந்த 3 ஆண்டுகளாக இந்த 2 பேரு இயேசுதான் மேசியா என்று அறிவித்தார்களே, அதுதான் உண்மை என்று யூத மத தலைவர்கள் அப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்வார்கள். That acceptance by that Jewish leadership is the signal for Jesus to come back to the earth. அப்ப அவங்க வெளியே நின்று இயேசுநாதரை பார்த்து கர்த்தருடைய நாமத்திலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று வாரும் கர்த்தாவே என்று அவர் அழைப்பார்கள். அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய வருகையிலே அங்கே வருவார். ஒரு அல்லேலூயா சொல்லிடுங்க. And in the last 3 days of the tribulation, இந்த உபத்திரவ these Jews in Jerusalem repent and grieve over the killing of Messiah. மேசியா கொல்லப்பட்டதற்காக யூத தலைவர்கள் 3 நாள் அளவும் துக்கித்து அழுது புலம்பிக் கொண்டிருப்பார்கள். Let's turn to the book of Hosea. ஓசியா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்துக்கு திருப்பலாம். ஓசியாவின் புத்தகம். And let us read from chapter 5 verse 15 to chapter 6 verse 3. ஓசியா Here, chapter 5 verse 15 to chapter 6 verse 3. ஓசியா 5ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலிருந்து 6ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் வரை வாசிக்கலாம். இப்போதும் இந்த எழுத்தை வாசிக்கிறதற்கு இதன் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிதற்கும் சர்வ சாஸ்திரி அவரும் தங்கள் முன்னோரை உணர்ந்து என் முகத்தை கேள்விப்பட்டோம். நான் என் காலத்திற்கு திரும்பி போய்விடுவேன். தங்கள் லாபத்தில் என்னை கருத்தாய் கேள்வார்கள். கர்த்தரிடத்தில் திரும்பவும் வாருங்கள். நம்மை தேடினார், அவரே நம்மை குணமாக்குவார். நம்மை அடித்தார், அவரே நம்முடைய காரியங்களை கட்டுவார். சென்று அவர் நம்மை உயிர்ப்பிப்பார். 3ஆம் நாளில் நம்மை எழுப்புவார். அப்பொழுது நாம் அவருடைய சமூகத்தில் கிடைத்திருப்போம். 3ஆம் வசனம் எல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். அப்பொழுது நாம் அறிவடைந்து கர்த்தரை அறியும்படி தொடர்ந்து போவோம். அவருடைய புறப்படுதல் அனுமதியும் போல் ஆயத்தமாய் இருக்கிறது. அவர் மழையை போலவும் பூமியின் மேல் பெய்யும் முன்மாறி பின்மாறி போலவும் நம்மிடத்தில் வருவார். ஆமேன். எஸ். Okay, verse 15 is Jesus speaking. 15ஆம் வசனத்திலே I'm going back to heaven. 15ஆம் வசனத்திலே until the Jewish leadership acknowledges their mistake and seek me. In their affliction, having gone through Jacob's troubles, they will earnestly seek me. தங்கள் ஆபத்திலே என்னை கருத்தாய் தேடுவார்கள். And here are the people of Jerusalem in chapter 6
saying, let us return to the Lord. ஆறாம் He's அதிகாரத்தில் torn us, he's wounded us, but he will bandage us, he will heal us. இஸ்ரவேல் நகரத்தார் கர்த்தரிடத்திலே திரும்புவோம் வாருங்கள், நம்மை பீறினார், அவரே நம்மை குணமாக்குவார், நம்மை அடித்தார், அவரே நம்முடைய காயங்களை கட்டுவார். Remember in Zechariah 12 verses 10 to 14 that they recognize and mourn for the one they have pierced. அதாவது தாங்கள் குத்தின ஆண்டவரை அவர்கள் அறிந்தார்கள் என்று சொல்லி சகரியாவிலே நாம் வாசிக்கிறோம். And they use the first 2 days to confess their sins and to seek him. 2 நாட்கள். And they use probably Isaiah, and they'll probably use Isaiah 53 verses 1 to 9 as the basis of their repentance. ஆறாம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே சொன்னபடி 2 நாட்கள் அவர்கள் உபவாசமாயிருந்து ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரம் முதல் 9 வசனங்களை வாசிப்பார்கள். 3ஆம் நாளிலே அவர்கள் தங்களை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்வார்கள். So, we have the people repenting, and on the 3rd day, that is when Jesus starts to return. கவனிங்க, 3ஆம் நாளிலே ஜனங்கள் எல்லாம் உபவாசமாயிருந்து தங்களை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்ட பின்பு இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியின் மேலே வருவார். So we've got the sign of Jonah. யோனாவின் அடையாளத்தை பார்த்துட்டோம். And just before Jesus comes back, இயேசுநாதர் இந்த பூமியிலே வருவதற்கு முன்பதாக there is the greatest earthquake the earth has ever known. பூமி இதுவரையில் அறிந்திராத ஒரு பெரிய பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படும். Let's turn to Revelation 16. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16க்கு திருப்பலாம். And read about the 7th bowl in verses 17 to 21. வசனம் 17 7ஆம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளதை ஆகாயத்தில் ஊற்றினான். அப்பொழுது பரலோகத்தின் ஆலயத்தில் உள்ள சிங்காசனத்திலிருந்து ஆயிற்று என்று சொல்லிய பெருஞ்சத்தம் பிறந்தது. சத்தங்களும் இடிமுழக்கங்களும் மின்னல்களும் உண்டாயின. பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. பூமியின் மேல் மனுஷர்கள் உண்டான நாள் முதற்கொண்டு அப்படிப்பட்ட பெரிய அதிர்ச்சி உண்டானதில்லை. அப்பொழுது மகாநகரம் 3 பங்காக பிரிக்கப்பட்டது. பிரஜாதிகளுடைய பட்டணங்கள் விழுந்தன. மகா பாபிலோனுக்கு தேவனுடைய உக்கிரமான கோபாக்கினை ஆகிய மது உள்ள பாத்திரத்தை கொடுக்கும்படி அது அவருக்கு முன்பாக நினைப்பூட்டப்பட்டது. தீவுகள் யாவும் அகன்று போயின, பர்வதங்கள் காணப்படாமல் போயிற்று. தாளந்து நிறையான பெரிய கல்மழையும் வானத்திலிருந்து மனுஷர் மேல் விழுந்தது. அந்த கல்மழையினால் உண்டான வாதை நிமித்த மனுஷர்கள் தேவனை தூஷித்தார்கள். அந்த வாதை மிக கொடியதாயிருந்தது. Yes. Can we also go to Matthew 24 and read verses 29 to 31? மத்தேயு 24 29 நாம வாசிக்கும் பொழுது மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்திலிருந்து, அந்நாட்கள் உபத்திரவம் முடிந்தவுடனே சூரியன் அந்தகாரப்படும், சந்திரன் ஒளியை கொடாதிருக்கும், நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விழும், வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் வல்லமையோடும் மிகுந்த மகிமையோடு வானத்தின் மேல் மேகங்கள் மீது வருகிறதை பூமியில் உள்ள சகல கோத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்பார்கள். வலுவாய் தொனிக்கும் இக்கால சத்தத்தோட அவர் தமது தூதர்களை அனுப்புவார். அவர்கள் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வானத்தின் ஒரு முனை முதற்கொண்டு மறுமுனை மட்டும் 4 திசைகளிலிருந்தும் கூட்டி சேர்ப்பார்கள். Notice again the mention of the great trumpet, which is sounded on the Day of Atonement. It's on the Day of Atonement that Jesus returns. கவனிங்க, இந்த வலுவாய் தொனிக்கும் எக்கால சத்தம் அது என்னைக்கு தொனிக்கும்னு சொன்னா, பாவ நிவர்த்தி செய்யற நாள் அன்று வலுவாய் தொனிக்கும் எக்கால சத்தம் கேட்கும். அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து யூதர்களை ரட்சிப்பதற்காக இந்த பூமியின் மீது இறங்கி வருவார். நாம இந்த பூமியின் மீது அப்பொழுது இருக்க மாட்டோம். Now, where does Jesus come back to the earth to? Where does he land? முக்கியமான பகுதி, அவர் ஒரு முடிச்சிட்டு பிறகு நான் வர உங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்ல. ஓகே, இயேசு எங்க வருவாரு? தம்முடைய வருகையில எங்க வருவார்? கேட்கலாம். And by the way, we come back with him. நாம ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, அந்த பதில் வந்துருச்சு.
இயேசுநாதர் வர்றப்போ நம்ம அவர் கூட வருவோம். அவர் எங்க வருவாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். We'll be married in heaven. அப்போ 3.5 வருஷத்துக்கு முன்னாலே ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் சபைக்கும் கல்யாணம் ஆயிட்டு இருக்கோம். நாம அவரோட கூட 3.5 வருஷம் மத்திய ஆகாயத்துல இருந்து இப்ப திரும்பி வர போறோம். And wherever the husband goes, the wife goes. சரி, நம்ம எங்க இருப்போம் தெரியலையா உங்களுக்கு? புருஷங்கிற இடத்துல தான் மனைவியும் இருக்க முடியும். So coming back behind Jesus are all the angels, military angels. தம்முடைய சகோதரராய் யூதர்களை ரட்சிக்க வரும்பொழுது மணவாட்டி கூட இருக்கும், சர்வ சேனையின் தூதர்களும் கூட இருப்பார்கள். And we will be behind the angels. தேவ தூதர்களுக்கு பின்னால திரள் கூட்டமான மணவாட்டியாக சபையாக நாம் அனைவரும் இருப்போம். இதுக்காவது ஒரு அல்லேலூயா சொல்லிடணும். We will see all of this from the atmosphere. இவை எல்லாவற்றையும் இந்த சம்பவங்கள் நடக்கிறதெல்லாம் மேல வானத்துல இருந்து நாம பார்த்து கொண்டிருப்போம். Now Zechariah 14 verse 4. சகரியா 14:4. Let's read from verse 3. Verses 3 and 4 of Zechariah 14. சகரியா 14 அதிகாரம் 3-4 வசனத்திலே, கர்த்தர் புறப்பட்டு யுத்த நாளிலே போராடுவது போல அந்த ஜாதிகளோட போவாழ்வார். அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கே எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்கும். அப்பொழுது மகா பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி ஒலிவமலை தன் நடுமையத்திலே கிழக்கு மேற்காய் எதிராக பிளந்து போம். அதனாலே ஒரு பாதி வடபக்கத்திலும் ஒரு பாதி தென் பக்கத்திலும் சாயும். எஸ். So you've got the armies of the earth attacking Jerusalem. You have Jesus coming back to the earth, leading all his troops. இயேசு தம்முடைய சர்வ சேனையும் நடத்தி கொண்டு எருசலேமுக்கு வருகிறதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். Many people teach that Jesus lands on the Mount of Olives. அநேகர் ஒலிவ மலையில் மீது இயேசு வந்து நிற்பார் என்று அநேகர் போதிக்கிறார்கள். Taking what is said in Acts chapter 2. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டதை ஆதாரமாய் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். Let me just find it. Acts chapter 2 verse 11. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். But all that verse tells you is the means of transport, how Jesus leaves. இயேசு எப்படி வருவார் என்றுதான் அங்கே, எந்த வழியாக வருவார் என்றுதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. He's taken up in the clouds. மேகங்களின் மேல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். And the angel says he's going to come back the same way. எப்படி மேகங்களின் மேல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ அப்படியே மேகங்களின் ஊடாய் வரப்போகிறார். Right? It does not say that he lands on the Mount of Olives. ஆனால் ஒலிவ மலையின் மேலே அங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் வருவார் என்று சொல்லவில்லை. What has just been read to you is that Jesus stands on the Mount of Olives. நாம வாசித்தது இயேசு ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்பார். Okay, does not say he lands there, he stands there. அவர் அங்கே நிற்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது, அங்கதான் வந்து இறங்குவார் என்று சொல்லவில்லை. So where did he land? அப்படியானால் எங்கே இறங்குவார்? Well, let's go back to Micah. மீகா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்துக்கு திருப்பலாம். Chapter 2. 2ஆம் அதிகாரம் verses 12 and 13. 12-13 வசனங்கள். யாக்கோபின் ஜனங்களே, உங்கள் எல்லாரையும் நான் நிச்சயமாய் கூட்டுவேன். இஸ்ரவேலில் மீதியானவர்களை நிச்சயமாய் சேர்ப்பேன். போஸ்ராவின் ஆடுகளைப் போல அவர்களை ஏக கூட்டமாக்குவேன். தன் தொழுவத்துக்குள்ளே சேர்ந்த மந்தைக்கு சமானமாய் திரளியினாலே இறைச்சல் உண்டாகும். தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறார். அவர்கள் தடைகளை நீக்கி வாசலால் உட்பிரவேசித்து கடந்து போவார்கள். அவர்கள் ராஜா அவர்களுக்கு முன்பாக போவார். கர்த்தர் அவர்கள் முன்னணியிலே நடந்து போவார். If you remember when we studied Revelation chapter 12, the believers, Jewish believers, were taken into the wilderness for 3.5 years and protected by God. கவனிங்க, இந்த நாட்கள்ல என்ன சம்பவிக்கும்னா, 2 வகையான யூதர்கள் இருப்பார்கள். ஒருத்தர் இயேசுவை ஏத்துக்காதவங்க,
ஆனால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட யூதர்களையோ இந்த மகா உபத்திரவ காலத்திலே கர்த்தர் அவர்களை கொண்டு போய் போசராவிலே வைத்து பராமரிப்பார். So they are protected in Bosra. போசராவிலே வைத்து பராமரிக்கப்படுவார்கள். And Jesus goes there first முதலாவது அங்கே போகிறார். To release all the believing Jews. அங்கே விசுவாசிக்கிற யூதர்களை ரட்சிக்கும்படியாக அங்கே போய் அவர்களை விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்து He takes that remnant and leads them back to Jerusalem. அங்கே போசராவிலே இருக்கிறவர்களை அழைத்து கொண்டு எருசலேமை நோக்கி ஒரு ஊர்வலம் ஆரம்பமாகும். Now, do I have another scripture that can back that up? Yes. இதை சொன்னா Let's go to the book of Isaiah. இதுக்கு ஆதாரமான வசனம் இருக்கிறதா? இருக்கிறது. Let's go to Isaiah chapter 63. ஏசாயா 63ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பலாம். ஏசாயா 63. If we can read verses 1 to 6, please. 1 to 6 வரை வாசிக்கலாம். ஏதோமிலும் அதிலுள்ள போசரா பட்டணத்திலும் இருந்து சாயம் தீர்த்த வஸ்திரங்களுடையவர்களாகும் மகத்துவமாய் உடுத்தி இருக்கிறவர்களாகும் தமது மகத்தான வல்லமையினால் எழுந்தருளினவராகிய வருகிற இவர் யார்? நீதியாய் பேசி ரட்சிக்க வல்லவராகிய நான் தானே. உம்முடைய உடுப்பு சிவப்பாகவும் உம்முடைய வஸ்திரங்கள் ஆலயம் மிதிக்கிற வஸ்திரங்களைப் போலும் இருக்கிறது என்ன? நான் ஒருவனாய் ஆலயம் மிதித்தேன், ஜனங்களில் ஒருவனும் என்னோடு இருந்ததில்லை. நான் என் கோபத்தினாலே அவர்களை மிதித்து என் உக்கரத்திலே அவர்களை நசுக்கி போட்டேன். அதனால் அவர்கள் ரத்தம் என் வஸ்திரங்கள் மேல் தெரித்தது. என் உடுப்பை எல்லாம் கரைப்படுத்தி கொண்டேன். நீதியை சரி கட்டும் நாள் என் மனதில் இருந்தது. என்னுடையவர்களை மீட்கும் வருஷம் வந்தது. நான் பார்த்தேன், துணை செய்வார் ஒருவரும் இல்லை, தாங்குவார் ஒருவரும் இல்லை என்று ஆச்சரியப்பட்டேன். அப்பொழுது என் புயமே எனக்கு ரட்சிப்பாகி என் உக்கிரகமே என்னை தாங்கிற்று. நான் என் கோபத்திலே ஜனங்களை மிதித்து என் உக்கிரத்திலே அவர்களை வெறியாக்கி அவர்கள் சாரத்தை தரையிலே இறங்க பண்ணினேன். Imagine a reporter with a television crew outside of Bosra. கவனிங்க, இது உண்மையா நடக்க போகுது. போஸ்ராக்கு வெளியில ஏசுநாதர் அங்க வந்துட்டாருன்னு தெரிஞ்சதும் எல்லா டிவி ரிப்போர்ட்டர்கள் அங்கத்தான் இருக்க போறானுங்க. ஏசுநாதரை பேட்டி எடுக்க போறானுங்க எல்லா And சேனலும். the reporter looks into the camera and says, "Who is this coming from Edom? The garments of going through Bosra." ஏதோமிலும் அதிலுள்ள போசரா பட்டணத்திலிருந்தும் சாயம் தீர்த்த வஸ்திரங்களை உடையவராய் வருகிற இவர் யார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அங்க வாசிக்கிறோம் முதல் வசனத்துல. And at the end of that verse, Jesus answers. அந்த வசனத்தின் முடிவிலே நீதியாய் பேசி ரட்சிக்க வல்லவராகிய நான் தானே இயேசுநாதர் பதில் அளிக்கிறார். It is I who speak in righteousness, mighty to save. நீதியாய் பேசி ரட்சிக்க வல்லவராகிய நான் தானே. And then the reporter asks him, "Why is your apparel red and your garments like the one who treads in the winepress?" இப்போ இப்ப அந்த பத்திரிகை நிருபர் இயேசுநாதரை பார்த்து அடுத்த கேள்வி கேட்கிறான். என்னன்னு? உம்முடைய உடுப்பு சிவப்பாகவும் உம்முடைய வஸ்திரங்கள் ஆலயை மிதிக்கிற வஸ்திரங்களை போலும் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்குவான். And Jesus answers. இயேசு பதில் அளிக்கிறார் 3ஆம் வசனத்திலிருந்து 6ஆம் வசனம் வரை. Notice that he does all the work himself. பாருங்க, அவர் தன்னந்தனியாய் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Okay, he does all the killing. எல்லாரையும் அவர் தான் ஜெயிக்கிறார். And although he's got an army of angels with him, they do no fighting. கவனிங்க, இயேசுநாதர் கூட ஒரு சேனை இருக்கிறது, தேவதூதர்கள் இருக்கிறார்கள். நம்ம கூட இருப்போம், நம்ம எல்லாம் சண்டைக்கு போக மாட்டோம், சும்மா நின்று இருப்போம். அவரே யுத்தத்தை முடிப்பார். ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. Notice that the wrath of God is Jesus' wrath, his anger. தேவ கோபாக்கினை என்பது அது இயேசு கிறிஸ்துவின் கோபாக்கினை, இயேசுநாதருடைய கோபம் அது. Here is the Lion of Judah taking vengeance for the saints and for his father's kingdom. யூதா கோத்திரத்து ராஜம் சிங்கமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வஞ்சம் தீர்க்கிறார், பழி வாங்குகிறார். எவன் நிலை நிற்க கூடும்? He does it all on his own. இவை எல்லாவற்றையும் அவர் தன்னந்தனியாய் செய்து முடிக்கிறார். This is our mighty God and King. இது ராஜாவாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன்.
And let's just finish with these two verses from Revelation 14. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற இந்த 2 வசனத்தை படித்து நாம நிறைவு செய்யலாம். Starting at verse 18 to 20. 18 20 வரை. அக்கினியின் மேல் அதிகாரம் உள்ள வேறொரு தூதனும் பலிபீடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்து கருக்குள்ள அரிவாளை பிடித்திருக்கிறவனை நோக்கி, பூமியின் திராட்சை பழங்களை பழுத்திருக்கிறது, திராட்சை கருக்குள்ள உமது அரிவாளை நீட்டி அதன் குலைகளை அறுத்து விடும் என்று மிகுந்த சத்தத்தோடே சொன்னான். அப்பொழுது அந்த தூதன் தன் அரிவாளை பூமியின் மேலே நீட்டி பூமியின் திராட்சை பழங்களை அறுத்து தேவனுடைய கோபாக்கினை என்னும் பெரிய ஆலையிலே போட்டான். நகரத்திற்கு புறம்பேயுள்ள அந்த ஆலையிலே அது மிதிக்கப்பட்டது. அந்த ஆலையிலிருந்து 1600 ஸ்தாதி தூரத்திற்கு ரத்தம் புறப்பட்டு குதிரைகளின் கடிவாளங்கள் மட்டும் பெருகி வந்தது. Jesus does all the killing, and there is an enormous number of people killed. கவனிங்க, இயேசு ஒருவரே சத்துருக்கள் அனைவரையும் அழித்து போடுவார். கோடிக்கணக்கான எதிராளிகள் மாண்டு போவார்கள். We'll go into Jesus' second coming in more detail tomorrow. But just remember, you do not want to face Jesus as the Lion of Judah. Thank goodness we can all say that we know him as the Lamb of God. கவனிங்க, நாளைக்கு died for our sins. இரண்டாவது வருகை சம்பந்தமா சம்பவிக்க போறத நாளைக்கு பார்க்க போறோம். கடைசியா இந்த கோர்ஸ்ல யூதா கோத்திரத்து ராஜசிங்கமாக இயேசுவை சந்திக்க நம்ம ஒரு மனுஷனாலையும் கூடாது. ஆனா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், நாம் அவரை தேவ ஆட்டுக்குட்டியாய் அறிந்திருக்கிறோம். நாம் அவரை தைரியமாய் சந்திக்க முடியும். So we'll continue tomorrow with the second coming. இரண்டாவது வருகை அடுத்த பகுதியை நாளைக்கு பார்க்கலாம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். And I'll see you tomorrow afternoon. நாளை மாலை சந்திப்போம். Amen.